ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latif lam yazal utub bina fima nazal innaka latif lam tazal utub bina wal muslimin ya latif lam yazal utub bina fima nazal innaka latif lam tazal utub bina wal muslimin ya latif lam yazal utub bina fima nazal innaka latif lam tazal utub bina wal muslimin la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته بأن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واغفر لكل مذنب يا رب لا تخطر دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وسمع دعانا يا رب بلغنا نذورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بشرنا بنور يا ربي إخوانك ومعناك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي اتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واغفر كل معظم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
عالم الكائن والبين والزائل والذاهب يسبح الآفل والماء والقال والقارب ويدخل نطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بعدله ساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله ومن أثر بدائكم والعجائب في ترتيب هذه الكوالب خلق مخا وأزمان وعروضا وعروقا ورحمة الله شرع من قلب مختلف متراكب مما دافق يخرج من بين صلبه وترائب لا إله إلا الله يجب وسط الخلق بساط رقمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فإن له المطالب فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جابوا بدموع الصواكب والقمر بين دم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وعابك من الذنوب إليها ريب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ظهور الغياهب فيعود وقد فاضوا بالمجهود وأدرك رضا المحبوب ولم يحد أحد من الكون وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنوره قبل أن يخلق آدم من الطين العظيم وعرف فخره على الأشياء وقال هذا زيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك على آله كلا وآدم قال آدم من نوري على المراتب كلا ونوح قال نوح ينجو من البرك ويهلك من خلق من أهله والأقارب كلا وإبراهيم قال إبراهيم تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب كلا وموسى قال موسى ولكن هذا حبيب موسى كريم ومخاطب كلا وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوة كالهاتف وصل وسلم وبارك على آله ثم عرضته من العرش قبل أن يبرد فرشنا وقدنا جميع المعارف فإذا شركت ضربة طيبة منه بشرف الغالب ساد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لهت كواكب على النبي خير من ركب النجائب أداها بشرى باسم الحبايب هذا شفعة
أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من فخري وفضلي إلى أن تمام حبلي فلما اشتد بها طوق بإذن رب الخلق وألد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساللا شاكرا حامدا أنا البدر في تمامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذريته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami yang mukarram, Bapak kami Wasrim, yang kami hormati kepada guru kami Al-Mukarram Akhina Fillah Al-Ustaz Ahmad Sunardi, yang kami hormati kepada Akhina Sagir Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Ghafur, yang kami hormati kepada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, sehingga di hari yang sangat mulia ini kita semua dapat belajar untuk beristiqomah, duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, majlis sholawat, yang mana mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Nurul Hidayah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita. Mohon izin Ustaz Ahmad Sunardi ya. Ta'lim kita nasihat yang berikutnya dalam kitab Al-Hikam. Dalam kitab Al-Hikam, nasihat selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari, wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bihi fid dharain, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yubdihi. Ma min nafasin, tidak ada napas tubdihi yang kamu tampakkan atau yang kamu zahirkan, illa walahu, kecuali bagi napas qadarun, itu adalah takdir fika kepada engkau, yubdihi, yang Allah berlakukan. Artinya tidak ada napas yang kamu tampakkan atau yang kamu zahirkan, melainkan itu takdir kepada engkau yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam nasihat ini disampaikan bahwasanya segala kehidupan kita, napas kita di dunia ini sudah Allah tentukan, sudah dalam qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita hidup di dunia ini sudah Allah tentukan berapa kali napas kita hidup di dunia ini. Allah Maha tahu. Ada yang 1 miliar napasnya kemudian qaid. Ada yang 2 miliar kali napasnya kemudian meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, batas hidup kita di dunia ini, maka kita semua tidak akan pernah bisa mengakhirkan walaupun hanya sesaat. Sesaat itu lebih cepat daripada 1 jam. Kalau dalam bahasa Arab kan as-sa'ah itu jam. Jam itu as-sa'atu. Jam berapa sekarang? As-sa'atu sabi'ah, jam 7. Di dalam kata as-sa'ah di sini ini lebih cepat daripada 1 jam, lebih cepat daripada 1 menit, 1 detik, bahkan setengah detik, bahkan lebih cepat daripada kedipan mata. Yang namanya ajal, kita semua kagak bakalan bisa mengakhirkan ajal kita, wala yastaqdimun, bahkan kita semua mendahulukan ajal kita. Kalau belum waktunya, takdirnya, tidak akan pernah datang yang namanya ajal kepada kita. Namun apabila sudah takdir, ya, banyak manusia yang ketika sudah takdirnya, ya, habis ngopi aja meninggal dunia. Tuh hati-hati ya. Ada yang begitu ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Tapi kalau habis ngopinya, duduknya di majelis ilmu, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kira-kira kalau sekarang kita meninggal dunia husnul khotimah enggak? Insya Allah husnul khotimah. Cuman yang jadi pertanyaan, siap nggak meninggal sekarang? Hah? Siap? Kan husnul khotimah. Ntar aja ya, besok-besok aja, kapan-kapan, jangan sekarang. Itu namanya takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Segala pekerjaan kita semua ini sudah Allah takdirkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang menciptakan segala perbuatan kalian, semua perbuatan yang ada di alam semesta ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apabila ada sesuatu yang terjadi kepada diri kita, harus menerimanya dengan penuh keikhlasan. Harus ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Yang namanya ridho itu kita menerima, ya, bukan menentang, bukan mengeluh keputusan Allah. Itu namanya ridho. Kita terima segala keputusan yang Allah berikan kepada kita semua. Apapun yang terjadi, kita ikhlas menerimanya. Itu namanya ridho. Karena semua perbuatan kejadian yang ada di dunia ini, bahkan ini yang namanya corona ini, apabila memang ada wabah, ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Allah nasihatin pakai Quran, pakai hadis, dinasihatin sama alim ulama, guru-guru kita semua, masih kagak denger juga. Allah kirim tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, sampai sekarang corona masih kagak juga paham jalanin perintah Allah. Ini manusia kebangetan. Berapa kali Allah telah memberikan peringatan buat kita semua, ya. Jadi apabila kita ini benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini menerima segala takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai-sampai yang namanya takdir itu
itu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus menerima ya, segala sifat-sifat ya, yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dalam ilmu tauhid ada namanya sifat af'al ya. Afal ini adalah segala perbuatan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tauhid af'al ini, kita sebagai orang beriman wajib meyakini bahwasanya semua perbuatan ya, semua kejadian yang ada di dunia ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sifat ini terbagi dua, ada sifat jamal, juga ada sifat jalal. Yang namanya sifat jamal ini adalah sifat Allah yang memiliki sifat keindahan, yang memiliki sifat maha pengampun, maha penyayang. Ini sifat al-jamal. Kemudian ada juga sifat yang kedua al-jalal. Jadi sifat al-jalal ini Allah memiliki sifat yang maha menyiksa, memiliki sifat yang maha besar, yang maha membahayakan, memudaratkan. Yang bisa memberikan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat jamal dan sifat jalal ini ada pada diri manusia. Apabila kita ini ridho dengan sifat yang pertama, jamal, keindahan, keelokan, penyayang, pengampun, pemberi maaf, ridho, ini berarti kita orang beriman. Dan juga kita juga ridho dengan yang kedua, sifat Allah yang al-jalal, yang maha besar, yang maha menghancurkan, yang maha membahayakan, yang memudaratkan. Apabila kita ridho, seperti Allah turunkan wabah corona, kita ridho kalau memang ini adalah kehendak Allah, kita terima dengan ikhlas, maka pertanda kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri manusia juga ada yang namanya sifat jamal. Manusia ini punya sifat jamal. Dia ini biasanya orang yang memiliki sifat jamal, dia ini orangnya penyayang, nurut, patuh ya, taat peraturan, orangnya baik. Makanya orang ini mudah dicintai sama orang karena memiliki sifat al-jamal. Memiliki sifat penyayang kepada binatang, kepada kucing, ikan cupang. Tuh. Itu sama, dia memiliki sifat al-jamal, memiliki sifat kebaikan, keindahan. Orang yang seperti ini biasanya orang yang baik, yang disenangi banyak orang. Ada juga orang yang memiliki sifat al-jalal, yang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit main pukul. Ini memiliki sifat al-jalal. Kalau kita hanya ridho dengan manusia yang memiliki sifat al-jamal, tapi kita tidak ridho dengan manusia yang memiliki sifat al-jalal, berarti kita belum beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat al-jamal dan al-jalal yang ada pada diri manusia ini pun ini adalah kehendak Allah. Maka apabila kita marah sama orang yang gampang tersinggung dan sebagainya, nanti Allah pun marah sama kita. Maka ada di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Muslim. Jadi Allah bertanya kepada hambanya, wahai anak Adam, kenapa engkau ini enggak pernah memberikan makan saya? Kenapa engkau ini tidak pernah memberikan minum kepada saya? Lalu seorang hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai alam semesta?
yang tidak mungkin engkau ini merasakan lapar dan haus. Lalu Allah pun menjawab, wahai hambaku, bahwasanya ada di dunia hambaku yang dalam keadaan lapar engkau tidak memberikan makan, yang dalam keadaan susah tidak engkau berikan pertolongan, karena sesungguhnya susahnya dia adalah kehendak saya, karena sesungguhnya perut dia jadi lapar itu kehendak saya. Kenapa engkau tidak pernah menjenguk saya ketika saya sakit, kata Allah. Ya Allah, bukankah engkau ini Tuhan menguasai alam semesta, yang mana engkau ini tidak pernah merasakan sakit? Engkau ini Al-Khaliq. Kata Allah, wahai hambaku, bahwasanya ada di dunia hambaku yang sedang dalam keadaan sakit, engkau tidak mau menjenguknya. Yang mana bahwasanya hamba itu sakit, keadaan sakit itu datangnya daripada takdir daripada saya. Dan sesungguhnya saya ada di sisi orang yang sakit, saya ada di sisi orang yang kelaparan, saya ada di sisi orang yang sedang lapar, yang sedang susah, yang sedang kehausan. Jadi ini semua adalah takdir Allah. Keadaan susah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang yang sakit, ada orang yang susah, ya, karena yang namanya keadaan sakit, keadaan susah, ya, keadaan sulit, lapang, sempit, ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ridho menerimanya dan jadikan ini kendaraan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini semuanya yang namanya perbuatan Allah. Yang namanya perbuatan ini dihasilkan daripada sifat. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang sama kita. Allah maha pemberi rizki kepada kita, sehingga Allah ini memberikan rizki sama kita. Jadi adanya perbuatan ini karena adanya sifat. Adanya perbuatan kita ini karena adanya sifat. Ilmu itu sifat. Apabila tukang bangunan bisa ngerjain bangun rumah, bisa ngebobok rumah, bolongin rumah, ya, mondasi rumah, itu karena punya ilmu dia. Ketika dia punya ilmu, maka lahirlah yang namanya perbuatan. Inilah semua alam semesta, karena Allah memiliki sifat Al-Jamal, Allah memiliki sifat Al-Jalal. Sesungguhnya semua ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap napas yang kita miliki nanti, hadirin yang dirahmati Allah, akan dipertanyakan sama Allah. Untuk apa napas kita ini kita keluarkan? Napas kita ini bersamaan dengan pandangan kita, napas kita ini bersamaan dengan penglihatan kita, napas kita ini bersamaan dengan hati dan pikiran kita. Nanti pun Allah akan pertanyakan, Allah akan hisab seluruh napas dan perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sering kita baca dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, kelak nanti pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut mereka, ditutupnya mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan kepada kami
nanti akan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberikan persaksian kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang pernah mereka kerjakan. Jadi semuanya ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya pekerjaan, yang memiliki jabatan, nanti kelak wahai orang yang memiliki jabatan, nanti Allah akan pertanyakan jabatanmu. Dengan jalan apa jabatanmu engkau dapatkan? Perlakuan apa yang kau lakukan ketika kau mendapatkan jabatan? Untuk apa dan kemana jabatan yang kau miliki kau pakai? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jabatan kepada kita agar kita ini bisa memudahkan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada memang orang yang memiliki jabatan, mereka banyak mempersulit umatnya Rasulullah. Bahkan disuruh bayar dulu baru bisa dipersulit. Mentang-mentang punya jabatan dipersulitlah kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki jabatan yang paling celaka adalah orang yang senantiasa dia mempersulit umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti Rasulullah berdoa, ada di dalam hadisnya, ya Allah, persulit tuh orang yang suka mempersulit umatnya Rasulullah. Permudah tuh orang karena dia suka mempermudah urusannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bangga dulu kita memiliki jabatan. Nanti kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana, dengan jalan apa kau memiliki jabatan? Kemana kau pakai jabatanmu? Apakah kau gunakan tuh jabatan sebagai kendaraan kau menjadikan engkau mendapatkan keridhaan Allah, mempermudah umatnya Rasulullah, atau sebaliknya malah mempersulit? Jadi semua perbuatan kita, jabatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takdir yang Allah berikan, dan kita pun harus ridho dengan segala takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Lalu bukan hanya saja manusia, makanan juga ada makanan yang enak, ada makanan yang kagak enak, ya kan? Ada memang makanan yang kagak enak rasanya, jangan kita hina, jangan kita hina, karena itu adalah makanan kagak enak. Buah yang kagak enak, yang rasanya asam, yang rasanya pahit, itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menghina yang namanya makanan. Buah-buahan kita hina, berarti kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, kata Allah nanti di akhirat, kamu tahu gak waktu dunia kamu tuh suka mencaci maki saya? Manusia tuh bingung, ya Allah, bagaimana saya bisa mencaci maki engkau ya Allah, sedangkan engkau ini adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, yang senantiasa aku beribadah untuk engkau ya Allah. Kamu waktu di dunia sering mencaci hamba-hambaku. Ada hamba-hambaku yang gampang tersinggung dan sebagainya, gampang marah, kau caci maki, kau marahi dia, kau caci maki dia. Kau tahu itu sifat dari siapa? Itu orang sombong, itu pun takdir dari saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menguji engkau. Karena kita ini belajar sabar hanya kepada orang yang sombong, belajar sabar hanya kepada orang yang marah.
Semua pelajaran kita belajar kepada ahlinya. Kita belajar matematika sama ahli matematika. Kita belajar kimia sama ahli kimia. Kita belajar tentang kedokteran sama yang ahli tentang bidangnya kedokteran. Kita belajar sama bahasa Inggris, bahasa Arab sama orang yang memang dia ahli dalam berbahasa asing. Cuman satu ilmu yang kita belajar bukan kepada ahlinya. Ilmu apa? Namanya ilmu sabar. Belajarnya bukan sama orang sabar, bukan sama bapak sabar, tapi belajarnya sama orang yang marah-marah. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau ada kemungkaran? Ya, kalau ada kemungkaran yang ada di hadapan kita, apakah ini takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, semua yang ada di dunia ini adalah takdir dari Allah. Ya. Kita bingung, kemungkaran ini satu sisi, ya, kita harus benci sama yang namanya kemungkaran. Kemudian satu sisi kita juga harus mencegah yang namanya kemungkaran. Maka kata ulama sampaikan, ada pedang bermata dua. Ada pedang bermata dua. Mata pertama adalah syariat, dan mata yang kedua adalah mata hakikat. Ketika ada kemungkaran dalam ilmu syariat, kita berusaha berikhtiar bagaimana kita bisa mencegah yang namanya kemungkaran. Dalam ilmu hakikat, apabila ada yang namanya kemungkaran, kita pun harus terima, karena memang ada yang namanya kemungkaran. Berarti itu memang sudah takdir daripada Allah, ada yang namanya kemungkaran. Jangan ada kemungkaran mentang-mentang takdir kita senyum-senyum aja udah biasa-biasa aja. Jangan, ya. Ada dari ilmu syariat, ada kacamata syariat, kita pun harus berikhtiar. Maka kata ulama, pedang bermata dua. Mata pertama adalah mata syariat, dan mata yang kedua adalah mata hakikat. Apabila ada orang yang jahat sama kita, udah biarin. Mungkin ini takdir dari Allah. Memang ada yang namanya orang jahat. Gak mungkin orang baik semua, ya nggak bang? Ya mungkin dari dulu sampai sekarang. Maka jangan aneh kalau ada orang jahat sampai nusuk yang namanya ulama, nusuk imam masjid, dibacok segalanya. Ya jangan heran, ya. Dulu Umar bin Khattab aja, ya, para sahabat 13 ditusuk sama yang bernama Abu Lu'lu'ah, ya, ditusuk lagi sholat berjamaah, sholat subuh kalau nggak salah tuh Umar bin Khattab imamnya, ditusuk membabi buta 13 orang, jamaahnya ditusuk, sampai Umar pun tertusuk. Tuh. Dari dulu penusukan udah ada. Jadi kalau sekarang ada penusukan kepada ulama, jangan heran, pasti ada yang namanya kejahatan. Dari dulu ada yang namanya kemungkaran, kebatilan, ada hak, ada batil. Kalau nggak ada kebatilan, hak semuanya, pasti ada, sudah datang yang namanya kiamat. Makanya ada kebatilan, jadikanlah kebatilan ini sebagai kita ini menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terimalah kalau ada orang yang galak sama kita, ya, ada orang yang sentimen sama kita, ada orang yang suka ngebigos ngomongin kita jelek, udahlah biarin aja, ya, biarin aja, kita biarin, kita persilakan, mau jelek-jelekin kita persilakan, ya, itu pun nanti dosa-dosa dia, ya, kita menjalan terus, ya, terus istiqomah, jangan pernah melihat ke belakang, ya, terus kita beramal soleh, ya, jangan pernah terganggu dengan manusia-manusia yang jahat kepada kita semua. Buat apa kita mulia di hadapan manusia, tapi kita tidak mulia di hadapan Allah? Lebih baik kita mulia di hadapan Allah walaupun kita hina sekalipun di hadapan manusia. Maka berusahalah kita semua bagaimana kita ini bisa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita akhiri saja taklim kita ini, ya, mungkin karena sudah terlalu malam, mudah-mudahan bermanfaat
buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembahasan kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Julian Maulana Habib MPDI, yang mana di dalam diri kita terdapat dua sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang baiknya bisa kita pahami dan juga sifat yang berlawanan pastinya juga ada di dunia ini, yang baik dan yang buruk. Mudah-mudahan kita pun juga bisa berbuat kebaikan dan menghindari keburukan, karena kalau tidak ada salah satunya bisa dipastikan kiamat yang ada di bawah itu naik. Kita merokok pengen ya. Baiklah, sebelum Bang Jam merokok, untuk menyempurnakan taklim kita pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Sunadi. Adanya dipersilakan. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa Allahumma balligh muradana ila Makkahil Musarrafah wal Madinatil Munawwarah fi baladi sultan wal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana ila Makkahil Musarrafah wal Madinatil Munawwarah fi baladi sultan wal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana ila Makkahil Musarrafah wal Madinatil Munawwarah fi baladi sultan wal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammin bi khair. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bidzalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhirlah taklim kita pada malam hari ini. Oh iya, satu lagi lupa itu, kalau pesawat jatuh yang paling dicari kotak kita. Kemarin kotak kita lupa saya. Alhamdulillah kotak kitanya ketemu, dan juga kotak kitanya sudah berjalan kembali. Yang minggu lalu saya kerja itu, jadi